बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा हो। आसतु आम सीधा सलख वाक्य आड़ को जीवा। समस्ते निज निज बाइबल को खोलिबा। दानिएल पुस्तक खोलिबा। दानिएल पुस्तक एक अध्याय आम बहुत संक्षिप्त भाव में आम आज केतरा मुख्य बिंदु गुड़ाक को आम देखा। 1 ରୁ 3 अध्याय भितर तापर आम ता पश्चात आम मध्य उमेश भाई अच्छा ताहा भाई कड़ाई ने आम दानिएल पुस्तक 1 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज का ठीक अच्छे ये प्लास होगी उमेश ठीक अच्छे। हालेलुया। 1 अध्याय 1 पद किए जने पढ़ंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव भाव मोर प्रिय मन स्थान आम देखुचु दानिएल एवं जिहुदी लोक मानू नबुकदनेस्सर जेबे बाबिल को बंधित्व अवस्था नहीं जाऊँगी जिहुदी मानू परमेश्वर मनोनीत गोष्ठी को जेबे जिहुदी मानू बाबिल राजा नबुकदनेस्सर दासत्व नहीं जाऊँगी से समय घटना ई जगार कौन होची परमेश्वर जिहुदी मानू माने मनोनीत कले आही जिहुदी मानू 10 आज्ञा देले। प्रेज द लॉर्ड। 10 आज्ञा दे करी ताहांकर प्रत्येक भूल को प्रत्येक पाप को क्षमा कले। हेले मध्य से मन को कौन गोटे परमेश्वर कौन कले गोटे दुग्ध मधु प्रभाई देश गोटे देले। प्रेज द लॉर्ड। माने सबुठारु उन्नति देश गोटे देले। हालेलुया। पूरा पृथ्वी रे पूरा मिडिल रे थिबा देश। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो जगार मध्य किछि सामग्री जीवार अछि ताहाले से देश देई करी आका जीवाक पड़ुतला। प्रेज द लॉर्ड। ए प्रकार देश गोटे देले। हालेलुया। सेमन को ए प्रकार देश देला पोरे मध्य सेमने कौन कले ताहांकर दायित्व रे ताहांकर परमेश्वरंकर आज्ञा रे सेमने कौन कले विश्वस्त हेले नहीं। हालेलुया। सेमने विश्वस्त रहिले नहीं। हेले ई जगार कौन होची परमेश्वर ताड़ना पठाउछंती। परमेश्वर कौन शासन करूछंती इस्राएल मनकू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कौन करूछंती शासन करूछंती। शासन करला बोले जबे नबुकदनेस्सर को मनोनीत करिकिना नबुकदनेस्सर द्वारा अन्य गोष्ठी अन्य विजाति लोक मानक द्वारा निजर लोक मानक कौन करूछंती परमेश्वर जगार शासन करूछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मोर प्रिय मने से मने जेबे पाप करबा पय लागले तेबे कौन हैला विचारकर्ता मानक परमेश्वर पठाइले भविष्य वक्ता मानक पठाइले राजा मानक द्वारा मध्य परमेश्वर कथा आले मात्र कहारी कथा से मने सुनले नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ई जगार कौन होची समस्त माने प्रत्येक लोकंक द्वारा एवं निजे मध्य परमेश्वर कहिबा द्वारा से मने सुनिले नहीं तेबे अन्य जातीय अन्य विजातीय लोक मानक द्वारा परमेश्वर कौन कले शासन कले। ए जगार कौन जिहुदार राजा जिहोयाकीम राजत्व द्वितीय वर्ष रे बाबिल राजा नबुकदनेस्सर जेरूशलेम को आसी ताहा अवरोध कला। हालेलुया। ए जगार देखंतु कौन होची जिहुदी मन को नहीं गले कोट नहीं गले बाबिल देश नहीं गले नहीं गला पोरे कौन होची ई जगार तल को पढ़ा तल को पढ़ंतु 3 पदर तल को पढ़ंतु। प्रेज द लॉर्ड।
এই জায়গায় কোণ হচ্ছে রাজপ্রসাদরে ঠিয়া হওয়া পাই সে রাজা কোণ করব জ্ঞান মানে নিকন্ত থিবা লোক মানুষ জিহুদা মানে প্রত্যেক যে সে ইସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ନିକୁନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞ ଓ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲା ମନୋନୀତ କଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ 6 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ଦାନିଏଲ, ହନାନିୟ, ମିସାଏଲ ଓ ଅସରିୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 4 ଯୁବା ଥିଲେ ଯିଏକି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତାପରେ ନପୁଂସକପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଲା। ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନାଁ ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ନାଁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଦେଲେ। କି ନା ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ କି ନା ସେଟା ବେଲ୍ଟ ସିନା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହନନିୟଙ୍କୁ ସୈଦ୍ରକ, ମିଶାଏଲକୁ ମୟଶେକ ଆଉ ଅସରିୟକୁ ଅବେଦନକ ନାମ ଦେଲା। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାଁ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ଥିଲା। କୋଉ ନା ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଦାନିଏଲ, ହନାନିୟ, ମିଶାଏଲ, ଅସରିୟ ଏସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଁ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ନ୍ୟାୟୀ। ଦାନିଏଲର ନାଁର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ନ୍ୟାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ହନାନିୟଙ୍କର ନାମର ଅର୍ଥ ୟେହୋୱା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ରହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମିଶାଏଲର ନାଁର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି କିଏ, ଏ ପ୍ରକାର ନାଁ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୈଦ୍ରକ, ମୟଶେକ, ଅବେଦନକ ନାମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ଏସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। କିଏ ଦେଲା? ନପୁଂସକପତି ଦେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବା ପାଇଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ସେଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକକୁ ଛାଡ଼ି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ। ନାଁ ଦେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଅଛି 8 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକପତିକି ନିବେଦନ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ରାଜାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିବ ଯିଏକି ଉଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଆରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନିଜର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେଇଟା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ମନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ଯେପରି ନ କରନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଅଶୁଚି ହେବେ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଲେବୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ
ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନେ ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ନେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ଯେ ମୁଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ନାଁ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହତ୍ଵ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସ୍ଥାନର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଶଦ୍ରକ୍ ମେଶକ୍ ଅବେଦନଗୋ ଏବଂ ଦାନିଏଲକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯେ ଦେଖିବେ 1:17 ପଦରେ, ଦାନିଏଲ 1:17 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିପୁଣତା ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅନେକ ଥର କ'ଣ କରିଥାଉ? ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଉ, ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି, ନିଜର ବିବେକ ପ୍ରତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ନିଜକୁ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ମାତ୍ର ନାଁକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଆଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ଗୌରବ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିରେ ନିପୁଣତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି 4 ଯୁବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିପୁଣତା ଦେଲେ। ପୁଣି ଦାନିଏଲ ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଲେ? ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ରଖିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই ଜାଗାରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ସେମାନେ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ନ କରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ପାଳନ କଲେ। ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଜାଗାରେ ରାଜା ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନବୁକଦ୍ନେସର ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ 1ରୁ ତଳେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଅନନ୍ତର ନବୁକଦ୍ନେସର ରାଜତ୍ୱର 2ୟ ବର୍ଷରେ ନବୁକଦ୍ନେସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ତହିଁରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲା, ତାହାର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ତହୁ ରାଜାକୁ ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରବିଦା, ଗଣକ, ମାୟାବୀ, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆସି ରାଜାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ଥିବା ଅତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଯେ ଗଣକ, ମାୟାବୀ, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ଡାକିଲେ। ଡାକିକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛି।
ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଛି। ତହିଁରେ କଲଦୀୟ ମାନେ ଅରାମୀୟ ମାନେ ଭାଷାରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଟି ବୁଝାନ୍ତୁ, ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତହିଁର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଗଣକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି ନେଇକି ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାର ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଗଣକ ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ତହିଁର ଅର୍ଥ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଣାଇବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମମାନେ ସତ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ଜାଗାରେ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରମୋସନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କଲଦୀୟ ମାନେ ରାଜାର ଛାମୁରେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ରାଜା, ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞକୁ କିମ୍ବା ଗଣକକୁ ଅଥବା କଲଦୀୟକୁ ଏପରି କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମହାରାଜା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିବାସ ମାଂସ ଦେହରେ ନୁହେଁ, ସେହି ଦେବଗଣ ବିନୁ ଆଉ କେହି ମହାରାଜଙ୍କ ଛାମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ। ସେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆରେ ସେ ଗଣକ ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆସିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ରାଜା ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞକୁ କିମ୍ବା ଗଣକକୁ ଅଥବା କଲଦୀୟଙ୍କୁ ଏପରି କଥା କିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସର ଯେ ପ୍ରକାର ପଚାରିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କିଏ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ, କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିବେ ସେ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଦେବେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ନବୁକଦ୍ନେସର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ତାହା କହିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କହିବାର ଅଛି ଆରି ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ କଲଦୀୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ। ପୁଣି ମହାରାଜା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଅସାଧାରଣ, ତାହା ସାଧାରଣ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିବାସ ମାଂସ ଦେହରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିବାସ ମାଂସ ଦେହରେ ନୁହେଁ, ସେହି ଦେବଗଣ ବିନୁ ଆଉ କେହି ମହାରାଜଙ୍କ ଛାମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି ନପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାନିଏଲ ସମୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମୟ ମାଗିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାନିଏଲ ଏବଂ
ସୈଦ୍ରକ ମୋଶକ ଅବେଦନଗ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିନା ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই জায়গায় যেবে সিমনে স্বপ্নর অর্থ দানিয়েল পাইলে সে জায়গায় তেরপেতে হেই করে রাজা সম্মুখরে যাও না হান্তি। হালেলুয়া। যেবে সে নবুকদনেছর যে স্বপ্ন দেখলা সেই স্বপ্ন বিষয় পরমেশ্বর যেবে তাঁকু দেলে দেখাইলে গোটে আতুর ব্যাকুল সাংরে নেই মানে স্বপ্ন জানিদেলি বলি সে অর্থ মুই জানিদেলি বলি তেরপেতে হেই যাও না হান্তি, মাত্র পরমেশ্বরঙ্কর গৌরব করুছন্তি। হালেলুয়া, প্রেজ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 18, 19, 20, 21, 22 ପଦରେ ନେଇକି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବା, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ହନାନୀୟ, ମିଶାଏଲ, ଅସର୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲେ। ଅନନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ସେହି ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ଦାନିଏଲ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଦା ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରାକ୍ରମ ତାହାଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କାଳ ଓ ଋତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜାଗଣକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତି, ରାଜାଗଣକୁ ପଦସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା ଦିଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଗଭୀର ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ବାସ କରଇ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଏଇ ଜାଗାରେ ନବୁକଦନେଛର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନବୁକଦନେଛରକୁ ଯେବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? 27 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ରାଜା ଛାମୁରେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ କଥା ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ କିମ୍ବା ଗଣକ ଅବା ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅଥବା ଶୁଭବାଦୀମାନଙ୍କ ମହାରାଜଙ୍କ ଛାମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକକୁ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ବାବେଲ ଦେଶର ରାଜା ନବୁକଦନେଛର ପାଖରେ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ ଦେବତା, ବୁଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଦେବତା, ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ଦେବତା, ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାତ୍ର ଯେ ନିଗୁଡ଼ ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସେ ମହାରାଜା ନବୁକଦନେଛରଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦର୍ଶନ ଏହି ବୋଲି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେହି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜବା ଲୋକ, ସେ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଏ ସୈଦ୍ରକ, ମୋଶକ, ଅବେଦନଗ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ମାନେ ନବୁକଦନେଛର ରାଜା ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା କରିଥିବ, ଆଉ କହିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେହି ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୈଦ୍ରକ, ମୋଶକ, ଅବେଦନଗ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନବୁକଦନେଛର ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର
परमेश्वर बुद्धि रे ज्ञान रे अति भयंकर बोली से जानिले किंतु से समस्त को बार 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 कहते जे प्रतिमा सम्मुख रे तुम माने कौन हबार अच्छे उबुड़ हो प्रणाम करवार अच्छे मात्र ये जगार शैद्रक मैशक अबेदनक कौन कर प्रणाम करूना कहीं प्रणाम करूना से जगार यात्रा पुस्तक लिखाई 20 अध्याय यात्रा पुस्तक 20:3-6 कौन सी प्रतिमा को तुम मैंने कौन कर प्रणाम कर से जगार से मैंने कौन कर आज्ञा को पालन करने से मैंने से जगार प्रणाम करूना 7 गुण उत्तप्त करले सियाड़ राजा राजा कौन कर निया को 7 गुण उत्तप्त कराऊँ अधिक अधिक बढ़ाऊँ प्रेज द लॉर्ड जो बलवान लोक मैंने बलिष्ठ लोक मैंने सीमन को से शैद्रक मैशक अबेदनक को कौन कर हाथ गोड़ बांधुंट बांधी कर से जगार निया पाखे नौ मात्र से ही लोक मैंने बलिष्ठ लोक मैंने मरी जाऊँच बाहर रही करी ये जगार शैद्रक मैशक अबेदनक को निजर से ही कपड़ारे मध्य बास्ना गंध नाई हालेलुया आ से जगार 3 लोक पकाइले मात्र से जगार केते लोक देखते 4 लोक हालेलुया हालेलुया एक अद्भुत विषय अटे मोर प्रिय माने परमेश्वर एक अध्याय रे आमे देखुछु बंदित्व एवं दासत्व माने हारी जाइतिबा देशर लोक मन को कौन करुछंती नबूकदनेस्सर ये बंदित्व नहीं जाउछंती दासत्व नहीं जाउछंती से ही लोक मानक मध्य 4 जुवा से ही जुवा माने कौन करुछंती परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करुछंती एवं से मनकर प्रमोशन होछि प्रमोशन है कौन हो परमेश्वरंकर बुद्धि को परमेश्वरंकर ज्ञान को से जगार अन्य गोष्ठीर गोटे लोक जानुंट जे स्वर्ग रे गोटे परमेश्वर अच्छा जिहुदी मानकर परमेश्वर जीवित परमेश्वर बोली से जानुंट हालेलुया हालेलुया तापर आम 3 अध्याय देखुचु जे परमेश्वरंकर सामर्थ्य को कि प्रकार माने कि प्रकार नियारू मध्य रक्षा करुछंती हालेलुया हालेलुया ये जगार सीमन को गोटे दायित्व गोटे नेतृत्व दिया जाइथिला मोर प्रिय माने का को दानिएल को हालेलुया दानिएल राजप्रसाद रे छिड़ावा पई लोक राजप्रसाद रे छिड़ावा पई प्रधानमंत्री हो जाइथिले हालेलुया सीमन को सांगरे सेवा करवा पई शैद्रक मैशक अबेदनक को मध्य मनोनीत करथिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से जगार ताहांकर सही दायित्व को मध्य से मने निभाउथले एवं परमेश्वरंकर वाक्य को मध्य से मने पालन करुथले हालेलुया हालेलुया को जगार मध्य से मने नहीं कि नुई पड़िले नाही प्रत्येक समय रे परमेश्वरंकर वाक्य कौन कहूची तांकर कमांडमेंट रे सही 10 आज्ञा रे कौन होची को विषय रे कुआउची से जगार अछि कि नहीं से मने कौन करथुले विवेचना करथुले देखुथुले हालेलुया हालेलुया आम सेम सेम मोर प्रिय माने मनुष्य मनकर आज्ञा पालन करने अपेक्षा परमेश्वरंकर आज्ञा को पालन करने द्वारा मोर पुरस्कार अच्छे आमर उन्नति अच्छी हालेलुया आमर निजर दायित्व को निभाइले परमेश्वर गोटे दिन कौन करेंगे पुरस्कार देवे हालेलुया परमेश्वर आम्भे माने कौन हबार अच्छी विश्वस्त हबार अच्छी ताहांकर आज्ञा को पालन करने द्वारा एवं निजर परिवार रे मध्य आमे विश्वस्त हबार अच्छी एवं आमर चर्च रे मध्य मंडली रे मध्य आमे कौन हबार अच्छी विश्वस्त हबार अच्छी हालेलुया परमेश्वरी वाक्य दे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।